جائیں گے اور اس میں ہم 3 ٹاپکس کور کریں گے. سب سے پہلے ہے اسٹیٹ، اس کے بعد ہے ایسینشیل اینڈ سیکنڈری فنکشنز آف اسٹیٹ، اور تیسرا ٹاپک ہے انٹرپریٹیشن آف لا، پوائنٹس اینڈ رولز. جہاں تک بات آتی ہے اسٹیٹ کی، یہ ٹاپک میں نے آج اس لیے چوز کیا ہے کہ اگر آپ انگلش جورسپروڈنس کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں، انگلش جورسپروڈنس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ اسٹیٹ کا کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے تو مزید کنسیپٹس آپ کو آسانی سے سمجھ آئیں گے، انٹرپریٹیشن آف لا، اسٹیچیوٹ اور تمام کنسیپٹس. کیونکہ اسٹیٹ ہی وہ بنیادی ادارہ ہے جس میں تمام ادارے کام کرتے ہیں. تو ہمیں اسٹیٹ کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے، اور اسٹیٹ ہمیں پتا ہوگا اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، تو پھر ہمیں پتا ہوگا کہ ان اداروں کا رول اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اب دیکھتے ہیں ریاست کی تعریف. سالمنٹ کہتا ہے انسانی معاشرہ جو ایک مخصوص خطۂ ارض پر بزور و جبر امن و سکون اور انصاف کی خاطر رہائش پذیر ہو، ریاست کہلاتا ہے. اس کے نزدیک ریاست وہ ہے جہاں انصاف ہو. تو انصاف کیسے ہوگا؟ کہ اس ریاست میں قانون بنے گا، اس قانون میں جو وہ جائز اصول ہے آپ کا، اس پر لیجسلیشن ہوگی، عدالتیں اس کے ذریعے ہمارا تحفظ کریں گی، انتظامیہ ہمارے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دے گی. انصاف کیا ہے؟ انصاف بنیادی چیزوں کا اپنی جگہ پر ہونا. ہالینڈ کے بقول افراد کا ایسا اجتماع جس کے قبضے میں ایک مخصوص خطۂ ارض ہو، جس میں اکثریت کی رائے کو اقلیت کی رائے پر فوقیت حاصل ہو، اور یہ اجتماع باقاعدہ منظم و ریاست کہلاتا ہے. ہالینڈ کے بقول جمہوری معاشرہ ریاست کہلاتا ہے جہاں میجورٹی از اتھارٹی ہو. ارسطوٹل کے مطابق مختلف خاندانوں اور دیہات کے ایسے منظم اجتماع کو ریاست کہتے ہیں جس کا مقصد ایک خوشحال اور آزادانہ زندگی کے لیے سہولتیں بہم پہنچانا ہو. ایک ریاست میں خوشحالی کیسے آتی ہے؟ جب انصاف ہو، جب چیزیں اپنی جگہ پر ہوں. انصاف کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز کا اپنی جگہ پر ہونا. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ ایک گاڑی کا انجن ہے، اس کے تمام پرزے اپنی جگہ پر ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، تو وہ گاڑی چل رہی ہے. اسی طرح آپ پورے دنیا میں جو ملک ترقی کر رہے ہیں، یہ جو تنزلی پہ جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اگر ان ملکوں میں انصاف ہے اور تمام ادارے اپنی جگہ صحیح کام کر رہے ہیں تو وہاں خوشحالی ہوگی، اور جہاں تمام ادارے صحیح کام نہیں کر رہے تو وہاں بدحالی ہوگی. تو ریاست کا بنیادی کام انصاف فراہم کرنا بھی ہوتا ہے. گارنر کی رائے میں ریاست افراد کا ایسا وسیع اجتماع ہے جو مخصوص خطۂ اراضی پر مستقل رہائش پذیر ہوں، ہر قسم کے بیرونی دباؤ سے، جس کی اپنی منظم حکومت ہو، جس کی عوام عادتاً اطاعت کریں. پروفیسر لاسکی کی رائے ہے ریاست ایک معاشرتی تنظیم ہے جو ایک علاقے تک محدود ہو، جو حاکم و محکوم پر مشتمل ہو، اور جو دیگر تمام اداروں پر اعلیٰ اختیار رکھتی ہو. ان تمام تعریفات میں پروفیسر گارنر اور لٹل کی تعریفات مکمل اور جامع ہیں. جب ہم ان کی اور دیگر مفکرین کی آراء کو سامنے رکھ کر ریاست کے عناصر یا لوازمات پر غور کرتے ہیں تو ایسے 4 عناصر یا لوازمات سامنے آتے ہیں جن کا جائزہ ہم تفصیل سے لیتے ہیں. کہ جب ہم ان تعریف کو پڑھتے ہیں تو ان کے مطابق ریاست کے 4 ایسنشل آف دا اسٹیٹس، ریاست کے 4 بنیادی عناصر ہوتے ہیں. عناصر کا کانسیپٹ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ چیز کس سے مل کر بنی ہے، کہ ریاست کس چیز سے مل کر بنتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نمک سوڈیم کلورائڈ سے مل کر بنا ہے، تو اس کے عناصر کیا ہیں؟ سوڈیم اور کلورائڈ. اسی طرح ایک ریاست کے 4 عناصر،
जिसमें एक टेरिटरी, दूसरी पॉपुलेशन, तीसरी सॉवरेनिटी और चौथा जो है हुकूमत। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इलाका, टेरिटरी। अगर ये चार अनासर पूरे हैं तो वो रियासत है, अगर ये चार अनासर पूरे नहीं है तो वो रियासत नहीं है। एक रियासत उस वक्त तक हरगिज रियासत नहीं कहला सकती जब तक कि वो एक खास इलाके पर मुहित ना हो। एक मुआशरा एक मखसूस इलाके के अंदर ही रहकर अपने हकूक को फराइज और अपनी सियासी व शख्सी आजादी का तयन करा सकता है। लामाला जब हम आबादी या लोगों के इज्तिमा को रियासत का जुज़्व लाजमी तस्वुर करते हैं तो हमें यह भी तस्लीम करना होगा कि लोगों के इस इज्तिमा के लिए एक मखसूस खिता अराज़ी जरूरी है। खाना बदोश खा लाखों करोड़ों की तादाद में हो, खा लाखों एकड़ कब्जे पर काबिज हों, रियासत नहीं कह सकते, क्योंकि इलाके का खुद मुख्तार होना भी एक लाजमी शर्त है। आजादी से पहले बर्रे सगीर के लाखों करोड़ों अवाम नौ आबादियाती निजाम के तहत थे, लेकिन रियासत नहीं कहला सकते थे क्योंकि इनका इलाका खुद मुख्तार नहीं था बल्कि ताजे बरतानिया के मातहत था। इस तरह जब तक यहूदी मुख्तलिफ ममालिक में टोलियों की सूरत में आबाद थे, रियासत की मकीन न कहला सकते थे। फिर जब उन्होंने अरब इलाकों पर कब्जा कर लिया तो रियासत की शक्ल इख्तियार कर गए। रियासत के अंदर इक़्तिदार आला के अहकामात कहाँ तक होंगे, किन इलाकों की सरहदों की हिफाजत जरूरी है, इसी तौर मुमकिन है कि एक मखसूस इलाका हो जिसे रियासत का मतलब रियासत के बुनियादी उनसर में इलाका एक बुनियादी चीज है। अब इसमें समझने की जरूरत है कि चार अनासर हैं, इलाका, आबादी, इक़्तिदार आला, हुकूमत। हुकूमत जो है वो जिला वतन भी बन सकती है। फलस्तीन की जिला वतन हुकूमत रही है, बांग्लादेश में जो लोग थे उन्होंने इंडिया में जिला वतन हुकूमत बनाई थी। हुकूमत तो किसी दूसरे मुल्क में भी बन सकती है, उसके लिए इलाके की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रियासत के लिए इलाका होना जरूरी है। अब ये खाना बदोश मुख्तलिफ जगहों पर आबाद होते हैं, अगर खुद मुख्तार इलाका नहीं है, देखिए सोवरेनिटी होगी, उनका हुक्म चलेगा वहां पर, तो अगर वो खुद मुख्तार इदारा, खुद मुख्तार जगह नहीं है तो वो रियासत का अंसर पूरा नहीं होता। दूसरी चीज क्या है? आबादी। आबादी एक रियासत के वजूद के लिए जरूरी है। मुआशरा ही जब इंसानों से तश्कील पाता है तो फिर आबादी की जरूरत भी अटल है। कानून कौन बनाएगा, किस तरह नाफिज होगा, कौन पाबंदी करेगा, किसकी बेहतरी के लिए होगा, लामहला ये सब इंसानों की तरफ से इंसानों के लिए है। जब आबादी का वजूद ही ना होगा तो इन चीजों का वजूद कैसे होगा? आबादी कितनी होनी चाहिए, इसके लिए कोई पैमाना ना है। अलबत्ता इस बारे में अरिस्टोटल की राय ये है, आबादी ना तो इतनी कम होनी चाहिए कि हाकिम और महकूम के दरमियान फर्क ही ना रहे, और ना ही इतनी ज्यादा हो कि इंतजाम रियासत मुश्किल हो जाए। आबादी तो रियासत का बुनियादी अंसर आबादी है। आबादी ही की जो लोग रहते होंगे उन्हीं के हकूक व फराइज ही रियासत डील करती है ना। तो अगर आबादी होगी तो उनके हकूक व फराइज के हवाले से कानून साजी भी होगी, उनके हकूक व फराइज के हवाले से इदारे भी बनेंगे, उनका डिफेंस भी होगा। तो सब मामलात में आबादी बुनियादी किरदार है कि आबादी नहीं होगी तो ये तो तमाम मैकेनिज्म ही फिर बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। तीसरी चीज है सॉवरेनिटी, इक़्तिदार आला। इक़्तिदार आला का कानूनी नजरिया हॉब्स, बेंथम और ऑस्टन ने पेश किया, जिसका नजरिया यह है कि मुक़्तदर आला को रियासत के हर फर्द की जानो माल और हकूक़ व फराइज पर मुकम्मल इख्तियार हासिल होता है। इक़्तिदार आला की सियासी इस्तिलाह सबसे पहले बोदिन ने दी। इक़्तिदार आला रियासत के अनासिर तरकीबी का तीसरा बड़ा अंसर है। रियासत के अंदर इक़्तिदार आला मुकम्मल इख्तियारात का मालिक और मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होता है। ये किसी का पाबंद नहीं होता। जब सब इसके पाबंद होते हैं, आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में जहां आमरीत कायम है, वहां साबिक तारीख में जहां मुतलिकुल उनान बादशाहतें कायम थी, यही आमिर या बादशाह इक़्तिदार आला के मालिक होते थे। जबकि जमहूरी मुल्क में इक़्तिदार आला की मालिक पार्लियामेंट होती है। कानून का निफाज उसकी जिम्मेदारी और खिलाफ वर्जी पर सजा के निफाज का जिम्मेदार इक़्तिदार आला होता है। रियासत के अंदर अमन और अमान का कायम रखना भी इक़्तिदार आला की जिम्मेदारी है। मुख्तसरन ये कि रियासत की सबसे बड़ी ताकत इस अंसर में पोशीदा है, इक़्तिदार आला, सॉवरेनिटी। अब हमारा मुल्क है पाकिस्तान,
इसमें इक्तदार आला, रियासत का सरबराह कौन है? रियासत का सरबराह सदर है, और इंतजामिया का सरबराह कौन है? वजीर आजम है। तो हमारा मुल्क वो चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, आबादी भी है, टेरिटरी भी है, वजीर आजम भी है, सदर भी है। तो सदर रियासती सरबराह है। सोवरेनिटी, हमारे सोवरेनिटी को तहफ्फुज देना सदर का काम है। इसकी मिसाल ऐसे है, हमारे मुल्क में अवाम मुंतखब करती है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट कानून बनाती है, वो कानून अवाम की मंशा से बनता है क्योंकि अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट ने बनाया है। तो उस पर जो सदर दस्तखत करता है वो रियासत का सरबराह है, वो इक्तदार आला का मालिक है। तो उसके पीछे फिर इक्तदार आला की ताकत आ जाती है उस कानून के पीछे। क्या आप देखें, हमारा जो कानून लेजिस्लेशन का प्रोसीजर है उसमें पार्लियामेंट कानून बनाती है और एंड पर सदर उसके ऊपर साइन करता है। जब सदर के साइन हो जाते हैं तो इक्तदार आला की ताकत उसके पीछे आ जाती है। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उस कानून पर अमल दरामद कराने की पाबंद, अगर उसके खिलाफ आप काम करेंगे तो अदालतें सजाएं देंगी उन पर। इक्तदार आला की दो अक़साम है, दाखिली इक्तदार आला, इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। दाखिली इक्तदार आला से मुराद रियासत के अंदर इक्तदार आला की ताकत है जो रियासत के अंदर कानून बनाए, उसका निफाज कराने, अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करती है। ये रियासत का सबसे ज्यादा आला इख्तियाराती उनसर है, सब पर हाकिम है लेकिन किसी का महकूम ना है। कि रियासत की सॉवरेनिटी होगी, ऑस्टन का नजरिया क्या है कि सॉवरेनिटी को पावर हो, सॉवरेन पावरफुल हो ताकि वो उस असूल पर, उस कानून पर अमल दरामद करा सके। तो इंटरनल सॉवरेनिटी ये है कि रियासत किसी भी कानून पे जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, इक्तदार आला उस पर अमल कराता है, इक्तदार आला की ताकत उसके पीछे आ जाती है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या है? रियासत की ऐसी ताकत जिसकी वजह से वो किसी तौर पर बैरूनी जाहिरियत से महफूज हो, किसी भी बैरूनी ताकत के ज़ेरे असर ना हो, बैरूनी दुनिया से मामला तय करने में मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार हो, बैरूनी मुमालिक से मुआहदात करने, सिफारती ताल्लुकात बहाल करने, तोड़ने जैसे मामलात में उस पर किसी किस्म की कोई गिरफ्त ना हो, ऐसी ही खारजी कुव्वत खारजी इख्तियार आला कहलाती है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या है? मुल्क का दिफा। हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की बहुत अहमियत है, लेकिन जब सॉवरेनिटी क्वेश्चन पर हो, जब जंग लगी हुई हो, तो प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट्स मुअत्तल कर सकता है। किस वजह से? कि आपकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को सेव करने के लिए। मुल्क बचेगा तो फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे ना, तो वो वक्ती तौर पर फंडामेंटल राइट्स आइन में गुंजाइश है वो मुअत्तल कर सकता है। तो इक्तदार आला इंटरनल सॉवरेनिटी में इंटरनली कानून बनना और उस पर अमल दरामद कराना है, और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी में मुल्क का दिफा है। चौथा अंसर हुकूमत। रियासत के अज्जाए तरकीबी में इलाका, आबादी और इक्तदार आला के किरदार को देखें तो हुकूमत की जरूरत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। इक्तदार आला कानून बनाएगा, एक मखसूस इलाके में नाफिज होगा, एक मखसूस आबादी पर नाफिज होगा। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी ताकत है जिसके जरिए एक मुक़्तदर आला अपने कवानीन को एक मखसूस आबादी पर, एक मखसूस इलाके में बज़ोर नाफिज कराएगा। यही कुव्वत हुकूमत है जो किसी भी रियासत का चौथा लाजमी उनसर है। एक रियासत के अंदर एक वक्त में एक हुकूमत होती है। यह जरूर हो सकता है कि ये हुकूमतें बार बार तब्दील होती रहें, लेकिन इनकी तब्दीली से रियासत पर कोई असर नहीं पड़ता। हुकूमत का सरबराह ही इंतजामिया का सरबराह है। हम कहते हैं जी चीफ एग्जीक्यूटिव, सूबे में वजीर आला के पास चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात होते हैं, वफाक में वजीर आजम के पास एज ए वजीर आजम भी पार्लिमानी रोल भी अदा करता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात होते हैं कि वो इंतजामिया का सरबराह होता है, जिसकी जिम्मेदारी मुल्क में कानून का निफाज बजौर कराना और खिलाफ वर्जी पर सजा दिलवाना। नेज़ हर हाल में मुल्क या रियासत के अंदर अमन और अमान कायम रखना होता है। रियासत का ताल्लुक रियासत से होता है, हुकूमत से नहीं। दो खुद मुख्तार रियासतों के दरमियान एक मुआहदा, दो रियासतों के दरमियान मुआहदा होगा, हुकूमत के दरमियान नहीं। हर आने वाली हुकूमत उसकी पाबंद होगी जो साबका हुकूमत ने किया। दरअसल रियासत के मौसर इंतजाम के लिए जो ताकत होती है उसे हुकूमत कहा जाता है। हुकूमत के बगैर रियासत का वजूद बिल्कुल नामुमकिन। अब दो मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते हैं तो वो दो हुकूमतों के दरमियान नहीं होते, वो दो रियासतों के दरमियान होते हैं।
कोई भी नेक्स्ट हुकूमत आएगी तो वो उन मुआहदों को ऑन करेगी। लेकिन हुकूमत की भी अपनी अहमियत है। हुकूमत के बगैर रियासत का वजूद बिल्कुल नामुमकिन है। दरअसल रियासत के मौसर इंतजाम के लिए जो ताकत होती है उसे कि रियासत जो निजाम चलाती है वो हुकूमत के जरिए अपना निजाम चलाती है, तो हुकूमत भी उसके लिए जरूरी होती है। तो हमने ये देखा कि रियासत में 4 बुनियादी अंसर हैं। सबसे पहले सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जो है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी है, इंटरनल सॉवरेनिटी भी है। उसके बाद हुकूमत जो इंतजामिया का सरबराह होता है। तीसरी टेरिटरी, और चौथी जो है पॉपुलेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, क्योंकि रियासत ही के तमाम मामलात को हमने देखना होता है कि रियासत के ही इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना होता है। रियासत में ही जो काम हो रहे हैं उन्हें हमने देखना होता है। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, एसेंशियल एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ स्टेट, कि रियासत के लाजमी फराइज क्या हैं। हॉब्स ने रियासती फराइज बयान करते हुए लीवी-थॉर्न की मिसाल पेश की, जो अपने पास 2 तलवारें रखता था, एक जंगो जदल में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दूसरे अवाम को इंसाफ फराहम करने की खातिर इस्तेमाल करता था। तो रियासत के फराइज 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले है लाजमी फर्ज। ऐसे फराइज हैं जिनसे एक रियासत किसी तौर पर पहलू तही नहीं कर सकती, बल्कि वो मजबूर है कि ऐसे फराइज को सरअंजाम दे। सानवी फराइज, ऐसे फराइज जो सानवी नौयत या इख्तियारी नौयत के हैं, जो मुआशरे के अफराद खुद भी बजा लाते हैं और उन पर हुकूमत का कंट्रोल भी होता है। ऐसे फराइज पर अगर हुकूमत अमल ना करे तो मुआशरा मुस्तहकम नहीं रह सकता। प्रोफेसर लास्की हुकूमत के फराइज का जिक्र इस अंदाज में करता है कि रियासत का मकसद तमाम अफराद के लिए खुशहाली लाना है, तमाम अफराद को तरक्की के लिए यकसा मौके फराहम करना है। गवर्नर रियासत के फराइज को 3 हिस्सों में तकसीम करता है, लाजमी, कानूनी और हतमी। बहरहाल रियासत के फराइज का जहां तक ताल्लुक है तो उनकी 2 बुनियादी अक़साम हैं, जिन्हें हम 4 लाजमी फराइज और 6 सानवी फराइज में तकसीम करते हैं। लाजमी फराइज, किसी भी रियासत के बुनियादी फराइज, अगर कोई भी रियासत उन बुनियादी फराइज को अच्छे तरीके से अदा करेगी तो वो रियासत कायम रहेगी। उसमें रियासत में कायम रहने वाले लोगों की ये बुनियादी, बेसिकली रियासत बनाने का बुनियादी मुआहदा क्या है। यूं तो खाना बदोश रह रहे हैं, वो कोई रियासत नहीं बन रही। जब मुनज़्ज़म तौर पर लोग इकट्ठे होते हैं तो उनका रियासत बनाने का मकसद क्या होता है। रियासत बनाने का मकसद उनका ये होता है, बेसिकली ये एक अनरिटन मुआहदा है रियासत के साथ लोगों का, कि अगर रियासत ये बुनियादी फराइज सरअंजाम देगी तो लोग उसके साथ बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। जिसमें सबसे पहला अमन व अमान का क्या, कि लोग अमन चाहते हैं। दूसरा जहरियत से तहफ़्फ़ुज़, हमारे मुल्क ने फौज रखी हुई है, ये किस लिए, कि ताकि जहरियत से तहफ़्फ़ुज़ हो। जब जहरियत नहीं होगी तो मुल्क में काम किया जा सकेगा। अगर रोज हमले हो रहे हो तो फिर कैसे काम हो सकता है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे हम एक फर्द हैं तो एक खानदान बिरादरी से ताल्लुक रखे बगैर हम नहीं रह सकते, इसी तरह हम बैनुल अक़वामी तौर पर ताल्लुक रखे बगैर नहीं रह सकते। और इंसाफ की फराहमी, जस्टिस, कि उस रियासत में लोगों को इंसाफ मिले, हकदार को उसका हक मिले। अब हम पहले देखते हैं अमन व अमान का क्या। कोई भी मुआशरा अमन व अमान के बगैर ना तो तरक्की कर सकता है और ना ही सही मायनों में मुआशरा कहला सकता है। रियासत के अंदर अमन व अमान का क़याम रियासत का बुनियादी और लाजमी फर्ज है। अवाम के जानो माल की जिम्मेदारी और उन्हें इत्मीनान की जिंदगी बसर करने के मौके फराहम करना रियासत का बुनियादी फर्ज है। लाकानूनियत रियासत को मुआशरे के साथ साथ तहस नहस करके रख देती है। जराइम के खिलाफ अवाम का तहफ़्फ़ुज़, जराइम पेशा अफराद को सजा देना, अदालतों का मौसर निज़ाम कायम करना रियासत की जिम्मेदारी के तहत आते हैं। एक मुआशरे में जहां अमन व अमान का फुकदान हो, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ना होगा तो मुआशरा जिंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। ऐसी सूरत में रियासती अमूर को चलाना नामुमकिन हो जाता है।
मुश्किल हो जाती। अमन और अमान का क्याम रियासत की बका के लिए बहुत जरूरी है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक रियासत का। अब हमारे यहां देखें, कवानीन दो किस्म के हैं, फौजदारी कवानीन, सिविल कवानीन। फौजदारी कवानीन में रियासत पार्टी होती है। क्यों होती है? कि रियासत कि कोई शख्स किसी शख्स पर हमला करता है, ऑफेंस करता है, तो उस ऑफेंस को डिक्लेयर किया गया है, ना सिर्फ वो शख्स के खिलाफ ऑफेंस है बल्कि मुआशरे के खिलाफ ऑफेंस है। कि जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, कोई भी ऑफेंस होता है, तो रियासत ओन करती है कि वो मुआशरे के खिलाफ ऑफेंस है और रियासत उसमें पार्टी बनती है और रियासत की तरफ से वकील पेश होता है। और ये मैं अपने लॉ के स्टूडेंट्स को बता दूं कि प्राइवेट वकील भी रख सकते हैं, लेकिन पहला हक रियासती वकील का है। रियासत का काम है आपके जान और माल की तहफ्फुज, अमन देना आपको। तो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये 5% 10% क्रिमिनल पूरे सोसाइटी को हॉस्टेज बना लेते हैं। तो ये रियासत का काम होता है कि इन 5-10% क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना, ताकि मुआशरे के 90% लोग आजादी से काम कर सकें। हमारे मुल्क की मिसाल आप कराची में देख लें कि 5% क्रिमिनल्स ने पूरे कराची को हॉस्टेज बनाया हुआ था। वहां क्राइम रेट इतना ज्यादा था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और क्राइम जिस जगह, जिस कॉलोनी में क्राइम होगा, 2-4 लोगों की घरों में डकैतियां हो जाए तो वहां को मकान नहीं खरीदेगा, किराए पे नहीं लेगा। तो अमन और अमान का क्या मुआशी तरक्की के लिए भी बहुत जरूरी है। जो ये पैसा है, जहां अमन नहीं देखता वहां से पैसा फौरन चला जाता है, इन्वेस्टमेंट चली जाती है। तो ये रियासत का बुनियादी काम है कि अपने लोगों की जान माल का, इज्जत का तहफ्फुज दिया जाए और उन लोगों को सजा दी जाए, और उसके लिए फिर मैकेनिज्म बनाए जाए जिसमें अदालतों का निजाम बनाया जाता है, पुलिस बनाई जाती है, लॉ एनफोर्समेंट के इदारे बनाए जाते हैं कि वो उन लोगों को कंट्रोल करें। तो अमन और अमान रियासत का बुनियादी फंक्शन है। दूसरा, जाहिरियत से तहफ्फुज, डिफेंस। बैरूनी जाहिरियत मुआशरा और रियासत को गैर मुस्तहकम करती है, मुल्क अनारकी, बेचैनी और बदअमनी का शिकार हो जाता है। लिहाजा बैरूनी जाहिरियत से अवाम का तहफ्फुज रियासत के बुनियादी व लाजमी फराइज में शामिल है। इस मकसद के लिए तकरीबन हर मुल्क या रियासत कसीर तादाद में एक मुनज़्ज़म फौज तश्कील देती है, उन्हें हर किस्म के सामान्य हर्ब से मुसल्लह करती है ताकि बैरूनी जाहिरियत का मुकाबला किया जा सके और अवाम के जान माल और मुआशरती खुशहाली का तहफ्फुज किया जा सके। ऐसी हुकूमत या रियासत जो अवाम का बैरूनी जाहिरियत से तहफ्फुज ना कर सके, अवाम के अताब से नहीं बढ़ सकती। ऐसी हुकूमत जो अवाम का बैरूनी जाहिरियत से मुकाबला ना कर सके, तो वो अवाम के ज़ेर अताब आती है। तहफ्फुज बुनियादी जिम्मेदारी है, इससे रियासत भाग नहीं सकती। अब आप पाकिस्तान की मिसाल लें कि हमने एटम बम क्यों बनाया। हम एक गरीब मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं। हमारे हमसाये ने जब एटम बम बनाया तो हमने पावर को बैलेंस किया, और इस बैलेंस की वजह से अब तक कोई जंग नहीं हुई है बड़ी। आज ये हम खुशहाली से काम कर रहे हैं। तो ये रियासत का बुनियादी काम है कि वो अपने तहफ्फुज के लिए, डिफेंस के लिए काम करे, फौज को रखे, उसको इक्विप करे, फौज का साथ दे और उस मुल्क की सरहदों का तहफ्फुज हो। जब मुल्क की सरहदों का तहफ्फुज होगा तो उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, उस मुल्क के लोग भी इन्वेस्ट करेंगे। जब अमन और सुकून होगा, तब बैरूनी जाहिरियत का खतरा नहीं होगा, तो उस मुल्क में इदारे एस्टैब्लिश होंगे, उस मुल्क में काम होगा। तीसरा, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए, किसी भी समाज और मुआशरे में रहने के लिए ताल्लुकात बहुत अहमियत रखते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस की बुनियाद ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाएं और कम से कम दुश्मन करें, कि अपने दुश्मनों की तादाद हम कम करें और अपने दोस्तों की तादाद ज्यादा करें। हम खानदान बिरादरी में भी इसी तरह करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। कोई शादी ब्याह होती है, रूठों को मनाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं अपने, ताकि यह है कि वो हमसे राजी हो जाएं और हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों का हमारे ऊपर एतमाद और अच्छा रिलेशन हो, और उस रिलेशन की बुनियाद पर ही अरस्तू कहता है मैन इज ए सोशल एनिमल, कि मुआशरे में रहकर एक पुरसुकून जिंदगी होती है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में कोई रियासत बैनुल-अक़वामी मुआशरती जिंदगी से अलग थलग नहीं रह सकती। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हर रियासत की जरूरत बनते जा रहे हैं
तमाम दुनिया एक मुआशरे का रूप धार चुकी है। हर रियासत को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से ऐसी खारजा पॉलिसी देना चाहिए जो उसके अवाम की अना को भी मजबूर ना करे और उसके लिए तरक्की और इस्तेहकाम के मौके भी फराहम करे। दीगर ममालिक से मोहब्बत व अच्छे ताल्लुकात की फिजा कायम करना खुद रियासत और उसके अवाम के लिए बेहतर साबित होता है। रियासत के इस इक़दाम की वजह से रियासती अवाम को बैनुल अक़वामी सतह पर खुशहाली और इस्तेहकाम के मौके मैसर आते हैं। ताल्लुकात की मौजूदगी में एक रियासत बैरूनी जारियत से महफूज रह सकती है। इस तरह वो एक काम से दो काम मकासद भी हासिल कर लेती है। नेटो का इत्तेहाद, मुख्तलिफ इत्तेहाद बनते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बुनियाद पर। तो अगर वो आपके ताल्लुकात बनते हैं एक मुल्क पे हमला तमाम मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो जब आप बैन इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करते हैं तो उसका एक दूसरा फायदा ये है कि आपके जारियत से तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है। और आप जितने अच्छे रिलेशंस पूरी दुनिया के ममालिक से रखेंगे तो उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, आप अपनी चीजें उन्हें बेच सकते हैं, उनकी चीजें वो आपको बेच सकते हैं और आप अपने मुल्क में खुशहाली ला सकते हैं। तो ये एक रियासत का बुनियादी काम है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे रखे। चौथा, मेरे नजर में सबसे ज्यादा अहम ये है इंसाफ की फराहमी, जस्टिस। दूसरी जंग अजीम में चर्चिल से किसी ने पूछा था, जब उनका बहरी बेड़े पर जापानी ने सुसाइड अटैक किया, जहाज मार दिया, तो उनका चिमनी में जहाज का अटैक किया और उनका बहरी बेड़ा, बहुत बड़ा बहरी बेड़ा था, तो वो तबाह हो गया। तो उस वक्त चर्चिल से किसी ने पूछा कि ब्रिटिश एम्पायर का क्या होगा। तो चर्चिल ने उसी वक्त अपने चीफ जस्टिस को बुलाया और उससे पूछा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? उन्होंने कहा दे रही हैं। तो उन्होंने कहा ब्रिटिश एम्पायर को कुछ नहीं हो सकता। हमारे मुल्क को मजबूत करने के लिए जहां और चीजें जरूरी होती हैं, रियासत को मजबूत करने के लिए जहां और चीजें जरूरी होती हैं, उसमें सबसे जरूरी चीज इंसाफ है। अगर उस मुल्क में, उस घर में, उस सोसाइटी में जितना इंसाफ दिया जाएगा वो सोसाइटी उतनी मजबूत होगी। मुआशरे में मौजूद बेइंसाफी, अकरबा परवरी न सिर्फ मुआशरती तौर पर तबाहकुन है बल्कि रियासत की बुनियादों को हिला के रख देती है। रियासत का फर्ज है हर शख्स को बिला इम्तियाज रंग व नस्ल, मजहब व मिल्लत इंसाफ फराहम करे। इंसाफ की फराहमी इन असूलों पर मबनी होगी जब इस बारे में छोटे बड़े, अमीर गरीब में कोई फर्क रवा नहीं रखा जाएगा। रूल ऑफ लॉ होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा, अमीर को गरीब पर तरजीह नहीं दी जाएगी। ऐसा निजाम अदल तश्कील देना रियासत का फर्ज मनसबी है जो हर किस्म की बुराइयों, कमजोरियों से मुकम्मल तौर पर पाक हो और अवाम को सस्ता और जरूरी इंसाफ फराहम कर सके। अवाम के हकूक व आजादी का तहफ़्फ़ुज़ उस सूरत में मुमकिन है जब वाज़ेह और नजर आने वाले इंसाफ की फराहमी का निजाम मौजूद हो। अदलिया वो वाहिद बावकार इदारा है जो अवाम के जानो माल, हकूक और आजादी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। जितना ज्यादा इंसाफ की फराहमी होगी, मुआशरा उतना ही सुकून, पुरसुकून और तरक्की याफ्ता होगा। ये कहना गलत ना होगा, अगर मुआशरा तरक्की का हसूल मुमकिन है तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की फराहमी। इंसाफ क्या है? जब एक कानून बनता है, उस कानून में आपका एक राइट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उस कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो हम अदालत में जाते हैं, तो अदालत कहती है कानून के दायरे के मुताबिक आ जाएं। अदलिया बुनियादी तौर पे हमारे स्ट्रक्चर को कायम रखती है इंसाफ फराहम करके। अदालत का फैसला चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए होता है। तो हमारे जो इंसाफ की फराहमी में अदलिया का बड़ा किरदार होता है, हमारी इंतजामिया का बड़ा किरदार होता है। अगर हमारी इंतजामिया के अफसर बरवक्त इंसाफ मुहैया करें, अगर पुलिस बरवक्त एफआईआर दर्ज करे, तो मामला अदालतों में ना आए। इंसाफ फराहम करना सिर्फ अदालतों का काम नहीं है, सबसे पहले इंतजामिया का काम है। अगर इंतजामिया इंसाफ फराहम नहीं करती तो ग्रीवनेस पैदा होती है, तो लोग अदालतों में आते हैं। फिर अदालतें कहती हैं कि कानून ये कहता है आप इसके मुताबिक ये करें। एक शख्स का मेरिट पर हक बनता है, उसे नौकरी मिलनी चाहिए, उसकी जगह किसी और को अपॉइंटमेंट लेटर निकाल दिया, तो वो अदालतों में आता है, तो अदालत कहती है कि मेरिट पर फर्स्ट ये था, इसी को आप ये नौकरी दें। तो सिस्टम अपनी जगह पर आया। इंसाफ का मतलब है चीजों का अपनी जगह पर आना। अदालतों का बुनियादी काम यही है कि वो इंसाफ करे, इंसाफ से चीजें अपनी जगह पे आएंगी, सिस्टम खुद ब खुद चल पड़ेगा, हर इदारा काम करना शुरू हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। तो किसी भी रियासत का बुनियादी अंसर इंसाफ है। उसके बाद ये हैं लाजमी फराइज।
بنیادی ایسنشل فرائض. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ثانوی فرائض کون کون سے ہیں. سیکنڈری فنکشن آف دا اسٹیٹ, اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے معاشی منصوبہ بندی, اکنامک پلاننگ. معاشرہ جتنا خوشحال ہوگا ریاست اتنی ہی ترقی کرے گی, امن و امان اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنا معاشرہ خوشحال ہوگا. معاشرہ اس صورت میں خوشحال ہوگا اگر ملک میں معاشی ترقی قائم ہوگی, برآمدات میں اضافہ ہوگا, پیداوار بڑھے گی, دولت کی تقسیم کو منصفانہ بنائے, افراد زر کو روکے, بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کرے, نچلے طبقے کے حقوق کا تحفظ کرے, خصوصاً مزدور طبقے کا. ایسی معاشی منصوبہ بندی تشکیل دے کہ ملک معاشی طور پہ ترقی کرے. معاشی عدم توازن اور بے روزگاری ریاست کے لیے بہت مسائل پیدا کرتی ہے. معاشی عدم توازن یہ سیکنڈری فنکشن ہے, لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے. ورلڈ بینک والے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 4 روٹیاں ہیں, بھوکا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, تو 1 روٹی اسے دے دیں. اگر وہ لڑ پڑا تو کیا پتا آپ سے 2 چھین لے, 3 چھین لے. تو معاشی بیلنس قائم کرنا بڑا ضروری ہے. معاشی بیلنس کیسے ہوگا کہ جب اس ملک میں امن و امان ہوگا, انصاف ہوگا اور معاشی وسائل کی تقسیم میں توازن ہو, کہ پیسہ صرف ایک امیر کمیونٹی کے پاس نہ رہ جائے, ایلیٹ کمیونٹی کے پاس نہ ہو, ٹرکل ڈاؤن ہو. معاشی پالیسیاں ایسی بنائی جائیں جن سے غریب لوگوں کو بھی فائدہ ہو, کہ اس ملک کے لوگ مطمئن ہوں. کسی بھی ملک میں اس ملک کے لوگ جتنے مطمئن ہوں گے اتنا ہی وہ ملک مضبوط ہوگا. تو اس کے لیے حکومت کا کام ہے, اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ معاشی جو ہے ترقی کے لیے کام کرے. دوسرا ہے ذرائع آمد و رفت. معاشی ترقی کے لیے ضرورت ہے کہ حکومت بنیادی ضروریات مثلا ذرائع, کسی ملک کی ترقی کو دیکھنا ہو تو اس کے کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے. دیگر ذرائع رسل و رسائل, ڈاک, تار, ٹرانسپورٹ, ٹیلی فون وغیرہ کا مربوط و منظم نظام قائم کرے. یہ سہولتیں جتنی زیادہ ہوں گی صنعت اور زراعت اتنی زیادہ ترقی کرے گی. تجارتی مال منڈیوں تک جلد از جلد پہنچانے کے لیے ذرائع آمد و رفت کو ترقی دینا بہت ضروری ہے, کہ ذرائع آمد و رفت جتنے اچھے ہوں گے آپ کی پروڈکشن, آپ کا مال اسی حساب سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہو سکے گا, منڈیوں میں پہنچ سکے گا اور وہ بک سکے گا. تو ذرائع آمد و رفت کو ترقی دینا بھی ریاست کے کاموں میں سے ایک بنیادی کردار ہے. تیسری چیز آ گئی زراعت. پاکستان جیسا ملک ہے جہاں پر 70% لوگوں کو روزگار زراعت کے ذریعے ملتا ہے, تو حکومت کی پریورٹی ہونی چاہیے کہ وہ زراعت کو اہمیت دے. زراعت, بعض ریاستیں جن میں پاکستان شامل ہے, زراعت معاشی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. زراعت ایک بہتر روزگار ہونے کے علاوہ نہ صرف اہم ذریعہ آمدن ہے بلکہ بہتر خوراک بھی مہیا کرتی ہے. زراعت کا دار و مدار بھی اس بات پر ہے کہ ایک ریاست زراعت کی ترقی کے لیے کس قدر سہولتیں مہیا کرتی ہے. جدید طریقہ ہے کاشت, جدید مشینری مارکیٹ میں آنے سے کسان مسائل کا شکار ہوا ہے. ریاست کا فرض ہے کہ وہ ایک کسان کو جدید زرعی مشینری اور معلومات وغیرہ فراہم کرے. ایسا کرنے کے لیے اسے آسان شرائط پر قرضہ جات فراہم کرنا ہوں گے. اسے کسان قرضوں کی مد میں جدید زرعی آلات خرید سکے. زراعت کی ترقی کے لیے ریاست کا فرض ہے بہتر پالیسی بنائے. ایک وقت میں انگریز یہاں آئے تھے, اس خطے میں کاشت ہوتی تھی, زراعت ہوتی تھی, خوراک بنیادی عنصر ہوتا تھا. جیسے مڈل ایسٹ ہے وہاں تیل ہے, اس کی وجہ سے بین الاقوامی طاقتیں وہاں پہنچی ہوئی ہیں, وہاں کے معاملات میں گھسی ہوئی ہیں. ایک وقت میں یہاں فرانس بھی آیا تھا, انگریز بھی آئے تھے, تمام لوگ آئے تھے. یہ خطہ خوشحال خطہ تھا, یہاں چاروں موسم ہوتے ہیں, یہاں زراعت ہوتی تھی. یورپ میں بارشیں ہی نہیں ہوتی, یورپ میں سردی پڑتی ہے, موسم ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنے سخت موسم یورپ میں نہ ہوتے تو وہاں کے لوگ شاید نہ نکلتے, وہاں کے فلسفی کہتے ہیں. تو یہ ہمارا برِ صغیر کا خطہ زراعت کی وجہ سے بھی لوگوں کے لیے اٹریکشن تھی, اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. تو اس خطے میں آج بھی ہمارے ملک میں ہم زراعت کے معاملے میں کافی معاملوں میں ہم خود کفیل ہیں. تو حکومت کا کام ہے کہ 70% لوگ ہمارے زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے, کہ ایسی پالیسیاں بنائے, اسٹیٹ ایسی پالیسیاں بنائے جس سے زراعت کی ترقی ہو تاکہ وہ لوگ روزگار حاصل کر سکیں اور شہروں کی طرف بھی رجحان ان کا کم ہو.
صحت عامہ و تعلیم، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، بہتر اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام اور مواقع فراہم کرنا ریاست کا ایک اہم فرض ہے۔ گو اس سے ثانوی فرائض میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اسے ریاست کا بنیادی اور لازمی فرض خیال کیا جاتا ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی سیاسی نظام ترقی نہیں کر سکے گا، کیونکہ کسی بھی سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے شعور تعلیم ہی فراہم کرتی ہے۔ ریاست کو ایسی تعلیمی پالیسی تشکیل دینا چاہیے جو ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ بین الاقوامی ضروریات کے بھی ہم آہنگ ہو۔ تعلیم کے بغیر ریاست کا کوئی بھی شعبہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں جہاں تک حکومت کا فرض ہے تو اسے گوشہ میں تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے۔ تعلیم اور صحت انہیں فنڈامنٹل رائٹس میں بھی شامل کر دیا گیا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس میں شامل کی گئی ہے، آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تعلیم اور صحت بنیادی چیز ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ برطانیہ کا رقبہ اتنا جتنا ہمارے سندھ کا رقبہ ہے، تو برطانیہ کا تعلیم اور صحت کا بجٹ ہمارے ملک کے مکمل بجٹ سے زیادہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں میں امن ہے اور ان ملکوں میں ترقی ہے، تو ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے وسائل کا استعمال کہاں کر رہے ہیں۔ وہ ڈینائل آف رائٹ نہیں ہونے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جتنا ڈینائل آف رائٹ ہوگا اتنی بے چینی پیدا ہوگی، اور اتنی بے چینی پیدا ہوگی تو اتنی ریاست کمزور ہوگی۔ تو ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے میکانزم بنانے چاہیے کہ ڈینائل آف رائٹ نہ ہو۔ اگر ایک آدمی تھانے میں جائے تو اس کی ایف آئی آر درج ہو جائے، اگر وہ ہیلتھ کے انسٹیٹیوشن میں جائے تو اسے دوائی ملے، اگر وہ ایجوکیشن کی انسٹیٹیوشن میں جائے تو اس کو ایجوکیشن ملے۔ کیا ہمارے ادارے اس طرح ڈیلیور کر رہے ہیں؟ انہیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ تو یہ ایک اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر اسٹیٹ اس طرح کی ذمہ داری نہیں پوری کرے گی تو وہ اپنے اسٹیٹ کو کمزور کرے گی۔ پانچویں چیز، معاشرتی فلاح و بہبود، ویلفیئر آف دا سوسائٹی۔ معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر انتظامات بھی ریاست کا فرض ہے۔ معاشرے سے غربت اور افلاس کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرے، بے روزگاروں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت سرکاری طور پہ کرے، بے روزگار افراد کو سرکاری خزانے سے وظائف فراہم کرے، یتیم خانے اور ذہنی طور پر معذور بچوں کے لیے ادارے قائم کرے، سرکاری سطح پر انڈسٹریل اسکول یا فنی تعلیم کے ادارے قائم کرے۔ ویلفیئر آف دا سوسائٹی، دیکھیں ریاست کا بنیادی کاموں میں ثانوی فنکشن میں ایک بنیادی کام ہے معاشرتی فلاح و بہبود۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے۔ یہ ہمارے دین سے رہنمائی ملتی ہے کہ معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں، اب ویسٹ میں دیکھ لیں وہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، یہ سب چیز انہوں نے اسلام سے لی ہے کہ معاشرے کے جو کمزور طبقے ہیں، بیوائیں ہیں، محتاج ہیں، بے روزگار ہیں، ان کمزور طبقات کا خیال رکھنا اسٹیٹ کا کام ہے۔ اور کمزور طبقات کا جب آپ خیال رکھتے ہیں تو وہ کسی بیرونی طاقت کے کہنے میں آ کر ہمارے ملک میں دہشت گردی میں یا اور چیزوں میں بھی انوالو نہیں ہوتے۔ جب آپ انہیں روزگار دیتے ہیں تو ان کا اپنے روزگار کی طرف ذہن لگ جاتا ہے۔ تو جو ہمارے سوسائٹی کے کمزور طبقات ہیں انہیں اپرچونٹی گریب کرنے کی سہولت ملنی چاہیے۔ کمزور طبقات کون سے ہیں کہ جو اپرچونٹی کو نہیں حاصل کر سکتے؟ ہمارے ہاں ممبر پارلیمنٹ بننے کا طریقہ آسان ہونا چاہیے کہ ہر شخص بن سکے، کوئی لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے نہ بنے۔ وہ اپرچونٹی گریب نہیں ہوتی ہے وہاں پر۔ ریاست ایسے طریقے بنائے کہ ایک عام آدمی بھی ایم ایل اے ایم پی اے بن سکے، مختلف عہدوں پر جا سکے، اپرچونٹی سب کے لیے ایکول ہو۔ تو کمزور طبقات کو ساتھ لے کر چلنا یہ ریاست کا بنیادی عنصر ہے۔ مدینے کی جو ریاست قائم کی گئی تھی اس میں کمزوروں کو تحفظ دیا گیا تھا، کمزور کے ساتھ کوئی ناانصافی یا زیادتی نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبر 6، کرپشن کے خلاف جہاد، وار اگینسٹ کرپشن۔ کرپشن ریاست کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک ریاست کا فرض ہے کہ وہ معاشرے سے بددیانتی، فحاشی، بدعنوانی، رشوت ستانی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے، غیر اخلاقی کاموں کی حوصلہ شکنی کرے، جوا خانے، شراب اور زنا کے مراکز کو ختم کرے، کتب اور قلم سے فحاشی کو مکمل طور پر ختم کرے تاکہ معاشرے
کا اخلاقی بگاڑ نہ ہو. اعلیٰ معاشرتی کردار کی تعمیر ریاست کا اخلاقی فرض ہے. کرپشن کا خاتمہ، کہ ریاست کا کام ہے کہ جو وہ عوام سے ٹیکس لیتی ہے، جو پیسہ ہوتا ہے وہ پبلک منی ہوتا ہے، تو اس پبلک منی کا غلط استعمال روکے. اگر کوئی شخص کرپشن کرتا ہے تو 22 لاکھ لوگوں کے دیے ہوئے پیسے کو وہ کھا رہا ہے. اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ 22 کروڑ لوگوں کے پیسے کو وہ استعمال کر رہا ہے، تو انہی کو سب کو جواب دے ہوگا. تو پبلک منی کا صحیح استعمال ہونا چاہیے تاکہ پبلک خوش ہو کر ٹیکس دے. تو جب کرپشن کا خاتمہ کریں گے تو ٹیکس بھی ملے گا. تو یہ ایک ریاست کا بنیادی فرض ہے کہ وہ کرپشن کو کنٹرول کرے، اپنے معاشرے سے کرپشن کو ختم کرے. تو ہم نے یہ دوسرا سوال کور کیا کہ ریاست کے بنیادی فرائض کیا کیا ہیں. ان میں ایک لازمی فرض ہے. لازمی فرض میں آتے ہیں امن و امان کا قیام، جارحیت سے تحفظ، بین الاقوامی تعلقات، انصاف کی فراہمی، اور ثانوی میں آتے ہیں معاشی منصوبہ بندی، ذرائع آمد و رفت، زراعت، صحت عامہ و تعلیم، معاشرتی فلاح و بہبود، کرپشن کے خلاف جہاد. اب ہم اپنے تیسرے کوسچن کی طرف جاتے ہیں، انٹرپریٹیشن آف لا، کائنڈز اینڈ رولز. What is interpretation of law? What are its kinds and rules? قانون کی تعبیر و تشریح کیا ہے، اس کی اقسام اور اصول بیان کریں. قانون کی تشریح، عدالتوں کا اور ہم وکلا کا کام کیا ہے؟ لیجسلیٹر نے جو قانون بنا دیا، ہم نے اس قانون کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اس کا مطلب بتانا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. سالمنٹ کے بقول عدالتیں ایک خاص طریقے سے قانون سازی کی منشا اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے قانون کی تفسیر و تشریح کہتے ہیں. کہ لیجسلیٹر کی انٹینشن کیا تھی، لیجسلیٹر کی سوچ کیا تھی، یہ ڈٹرمن کرنا. ان کے ورڈز میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، صرف لیجسلیٹر کی انٹینشن دیکھتے ہیں کہ اس کی منشا کیا تھی. قانون جتنا بھی مکمل اور جامع ہو، اس میں کہیں نہ کہیں وضاحت کی کمی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی سکم ہوتا ہے. جب اس قانون کا عدالت کے سامنے آتا ہے تو عدالتیں اس پر مکمل غور و خوض کرتی ہیں، الفاظ کے مکمل اور جامع معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ سب کچھ اس خاص انداز میں اور خاص طریقے سے ہوتا ہے اور اسے ہی قانون کی تعبیر و تشریح کہتے ہیں. تعبیر و تشریح کے طریقے، کائنڈز آف انٹرپریٹیشن. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کائنڈز آف انٹرپریٹیشن، اس کے بعد ہم دیکھیں گے رولز فار انٹرپریٹیشن، کہ تعبیر و تشریح کی اقسام کون سی کسی قانون کی. پہلی چیز ہے لاجیکل انٹرپریٹیشن، منطقی طریقہ. اگر کسی موضوع قانون کی عبارت انتہائی پیچیدہ ہو، اس میں ابہام یا سقم موجود ہو، اگر اس سے زائد معنی سامنے آتے ہیں تو عدالتیں غور و خوض کے بعد استدلال کی روشنی میں قانون کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، قانون کا واضح مقصد اور منشا تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. موضوع قانون کی پیچیدگی اور ابہام کو سلجھایا جاتا ہے، قانونی سکم کا حل تلاش کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی تعبیر تشریح کو منطقی طریقہ تعبیر تشریح. ایک قانون ہے، اس میں ابہام اور سکم ہے، اس کا لاجیکل طریقے سے انٹرپریٹیشن کرنے کو لاجیکل انٹرپریٹیشن کہا جاتا ہے، کہ منطقی طریقے سے اس قانون میں موجود سکم کا حل نکالا جاتا ہے. قانون میں موجود قانون کی تشریح کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ قانون کی تشریح کیسے کی جاتی ہے. کہ مشرف دور میں جب پریزیڈنٹ مشرف نے مارشل لا لگایا تھا، تو اس وقت جو پارلیمنٹ کو ختم کیا گیا تھا تو اس کا جو آرڈر جاری کیا گیا تھا تو وہ شریف الدین پیرزادہ صاحب آئے تھے، انہوں نے وہ آرڈر بنایا تھا. اس میں لکھا گیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کو ہیلڈ ان ایبینس کر رہے ہیں. آئین کے آرٹیکل 6 میں لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ کو معطل کرے گا اس کو سزائے موت ہوگی. تو انہوں نے لکھا ہیلڈ ان ایبینس. ہیلڈ ان ایبینس کا مطلب ہے ہوا میں معلق ہونا، کہ ہم آئین کو ہیلڈ ان ایبینس کر رہے ہیں.
تو جب اب پرویز مشرف صاحب پر کیس چلا سزائے موت کا تو وہاں پر قانون پیش کیا گیا، تو اس قانون میں جمہوری حکومت نے 18ویں ترمیم کے تحت ترمیم کی تھی کہ اگر کوئی شخص قانون، آئین اور قانون کو ہیلڈ ان ابینس بھی کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو ہیلڈ ان ابینس بھی کرتا ہے، تو بھی وہ سزائے موت کا حقدار ہے۔ تو اس پر شریف الدین پیرزادہ صاحب نے درخواست دی کہ کیونکہ آئین میں یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہیلڈ ان ابینس کا لفظ شامل کیا گیا ہے، تشریح ہے قانون کی، تو یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے تحت اس پر عمل نہیں ہو سکتا، تو یہ جب سے شامل کیا گیا ہے اس کے بعد سے اگر کوئی ہیلڈ ان ابینس کرتا ہے تو وہ سزائے موت کا حقدار ہے۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے قانون کی تشریح کی، تو قانون کی تشریح ہی سے عدالتیں بھی اور وکلاء بھی بڑے بڑے اصول ڈٹرمن کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ گرامیٹیکل انٹرپریٹیشن، نحوی طریقہ، اگر موضوع قانون واضح، غیر مبہم اور مکمل ہو تو کسی قسم کی تعبیر و تشریح کی ضرورت ہرگز درپیش نہیں ہوتی۔ قانون جس طرح موجود ہو اس انداز میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ ویسے بھی عدالتوں کا کام قانون بنانا نہیں ہوتا بلکہ قانون پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ عدالتوں کا اختیار قانون بنانا نہیں ہوتا، ان پر عمل کرنا ہوتا ہے، ان کی تشریح کرنا ہوتا ہے۔ پھر قانون بنانے والوں کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قانون مکمل غور و خوض کے بعد ضروریات کے ہم آہنگ کر کے بنایا ہے، لہذا اس قسم کے قانون کو وہ جس انداز میں موجود ہے اس کا نفاذ کر دیا جاتا ہے۔ عدالتیں غیر ضروری طور پر قانون کی تعبیر و تشریح نہیں کرتی، بلکہ ایسی صورت میں اگر کوئی قانون مکمل اور جامع ہے تو اس کا نفاذ اس قانون کی منشا اور مقاصد کے مطابق کر دیتا ہے۔ زیادہ تر قانون کی تشریح گرامیٹیکل انٹرپریٹیشن سے کی جاتی ہے، گرامیٹیکلی مطلب دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تیسری چیز ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن، تاریخی طریقہ۔ قانون کی تعبیر و تشریح بعض اوقات تاریخی پس منظر میں کی جاتی ہے، اسے قانون کی تاریخی تعبیر و تشریح کا نام دیا جاتا ہے۔ تاریخی پس منظر میں اس موضوع قانون کو تاریخ کے اوراق میں تلاش کیا جاتا ہے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس قانون کا تاریخی تسلسل کیا ہے، قانون سے پہلے کیا قانون یا ضابطہ موجود تھا جس کے حکم یا انجام کو دور کرنے کے لیے قانون میں وجود میں آیا یہ حکم دور ہوا کہ نہیں ہوا، کس حد تک ہوا۔ تاریخی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس سے پہلے کون سا قانون موجود تھا اور یہ نیا قانون آیا یہ کس صورت میں آیا، کیا آیا اس نے اس حکم کو دور کر دیا۔ تو یہ تشریح کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لیجسلیٹر کی انٹینشن کیا ہے، حالات کیا تھے، تاریخ کیا تھی۔ اب ہم دیکھیں گے رولز فار انٹرپریٹیشن، تعبیر و تشریح کے اصول۔ عدالتیں قانون کی تعبیر و تشریح ضرور کرتی ہیں لیکن اپنی رائے یا ذاتی پسند یا ناپسند پر عمل نہیں کر سکتی۔ قانون جتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، اس سے زیادتی کا امکان کیوں نہ ہو، عدالت اس صورت میں اس پر عمل کرنے کی پابند ہے، کتنا بھی زیادتی کا امکان ہو۔ کہ پنجاب حکومت کا قانون ہے کہ 12 سال تک کا بچہ میٹرک کر سکتا ہے، اس سے چھوٹی عمر کا نہیں کر سکتا، اور یہی قانون، یہی کیس سپریم کورٹ میں گیا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میرے قانون نے ہاتھ باندھے ہوئے، اسٹیچیوٹ میں لکھا ہوا ہے 12 سال، میں اس سے نیچے نہیں کر سکتا۔ حالانکہ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے کیا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس اسٹیچیوٹ کے آگے انہوں نے کہا نہیں، میں اسٹیچیوٹ کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ قانون جتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، اس سے زیادتی کا امکان کیوں نہ ہو، عدالت اسی صورت میں اس پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ قانون کی تعبیر و تشریح کے چند اصول ہیں اور انہی اصولوں کی روشنی میں قانون کی تعبیر و تشریح صحیح انداز میں ہو سکے گی۔ پہلے ہم نے تینوں اقسام پڑھی ہیں، کائنڈز پڑھی ہیں۔ بعض اوقات بچے کوسچن کرتے وقت غلط کوسچن کر لیتے ہیں، تو وہ ہیں اقسام، یہ ہیں رولز، اصول۔ اگر وہ سوال میں پوچھتا ہے اقسام لکھیں تو یہ 3 اقسام لکھنی ہے، اگر وہ رولز پوچھتا ہے تو یہ جو ہم ڈسکس کریں گے یہ رولز بتانے ہیں۔ سب سے پہلے لغوی معنی پر توجہ۔ میکسویل کے مطابق قانون کی تعبیر و تشریح کے سنہرے اصولوں کے مطابق
कानून की इबारत को उसके हर लफ्ज की रोशनी और मुरव्वजा और लुग़वी मायने में इस्तेमाल करना चाहिए। नतीजा खा कितना ही खिलाफ असूल क्यों ना हो, अदालतें कानून की इबारत में रद्द-बदल हरगिज़ नहीं कर सकती कि उसका लुग़वी मायने देखा जाता है कि लुग़वी मायने से इस कानून का मतलब क्या बनता है। कानून की ताबीर और तशरीह करते वक्त एक सुनहरा असूल यह है कि अल्फाज के मुरव्वजा और लुग़वी मायने पर ही तवज्जो दी जाए कि उसका जो लुग़वी मायने बनता हो वही देखना चाहिए। दूसरा, आम असूल। कानून की ताबीर और तशरीह का आम तरीकाकार यह है कि किसी भी मौजूदा कानून के अल्फाज को आम फहम मानी दिए जाएं। खास खास अल्फाज की जगह आम इस्तेमाल के अल्फाज लाने चाहिए। कानून क्या कहना चाहता है या कानून का मंशा क्या है, इसके लिए आम अल्फाज और आम मानी का इस्तेमाल जरूरी है कि कानून की मंशा क्या है। कानून बुनियादी तौर पर एक असूल बनाया जाता है, आपका एक राइट डिक्लेयर किया जाता है। कानून की मंशा क्या होती है कि लेजिस्लेटर की मंशा क्या है। अब अगर कोरोना के हवाले से कानून बनते हैं तो लेजिस्लेटर की मंशा क्या है कि लोगों को कोरोना ना हो, तो लेजिस्लेटर की मंशा होगी कि कोरोना ना हो। सिंपल सी ये बात समझने की जरूरत है। तो इसी तरह हर कानून को देखते हुए ये देखना होता है कि उसमें लेजिस्लेटर की मंशा क्या है, कानून बनाने की मंशा क्या है। तीसरी चीज, एक्सेप्शंस का मुताला। किसी भी मौजूदा कानून के नीचे मुस्तस्नियात का जिक्र है। मुस्तस्नियात का मायने है एक्सेप्शंस। कानून की ताबीर और तशरीह करते वक्त इन मुस्तस्नियात को सामने रखा जाए ताकि कानून का मकसद और मंशा वाज़ेह हो सके। कानून की ताबीर और तशरीह इन मुस्तस्नियात से हटकर ना करना चाहिए। एक्सेप्शंस के कानून बनता है, उसमें एक एक्सेप्शन दी जाती है, रियायत दी जाती है। उनको मिलाकर हम पढ़ेंगे तो हमें कानून के मतलब समझने में आसानी होगी कि उस कानून में क्या एक्सेप्शन दी गई है। तो उसको हम जब एक्सेप्शंस को देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि लेजिस्लेटर की क्या मंशा थी, ये कानून क्यों बनाया गया। चौथी चीज, सियाक व सबाक पर तवज्जो। कानून का मंशा और मकसद मालूम करने के लिए कानून के सियाक व सबाक का मुताला करना अज़ जरूरी है। सियाक व सबाक में बाज़ पेचीदा अल्फाज या अवामिल का हल मौजूद होता है। अदालतों के लिए जरूरी है कि कानून की ताबीर और तशरीह करते वक्त सियाक व सबाक पर भरपूर तवज्जो दें ताकि कानून का मंशा और मकसद या अल्फाज के मायने वाज़ेह हो सकें। एक कानून के सियाक व सबाक कि उसके सियाक व सबाक पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि इस कानून को लाने के सियाक व सबाक क्या हैं। उससे भी लेजिस्लेटर की इंटेंशन की समझ आ जाती है। उसके बाद है दिबाचे का मुताला। हर कानूनी किताब के शुरू में दिबाचा होता है, इसे आप प्रियम्बल भी कह सकते हैं। प्रियम्बल होता है, उसमें बुनियादी असूल बयान किए जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में भी प्रियम्बल है। बाज़ औक़ात अदालतें प्रियम्बल देखती हैं। ये चंद अल्फाज वो होते हैं जिसमें मुसन्निफ कानून मौज़ूआ के अग़राज़ व मक़ासिद, वजह तख़लीक़ या मकसद निफाज़ पर रोशनी डालता है। दिबाचा के मुताले से कानून साज इदारे की मंशा और राय जो उस कानून के बारे में होती है वाज़ेह हो जाती है कि दिबाचा पढ़ने से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि कानून बनाने वाले की मंशा क्या है। दाखिली व खारजी माखिज़। कानून की ताबीर और तशरीह में मौजूदा कानून से हटकर आम दाखिली व खारजी माखिज़ हाय कानून पर गौर करना चाहिए जिससे कानून साज इदारे का मंशा व मकसद मालूम हो सके। अगर कोई उबाम पैदा हो रहा हो तो इन दाखिली और खारजी माखिज़ हाय कानून की मदद से इन्हें दूर किया जा सके कि दाखिली और खारजी माखिज़ को भी देखना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कानून की तशरीह करते वक्त हमने अब देखी कि उसकी अक़साम क्या है और उसके रूल्स क्या हैं। इन रूल्स और अक़साम को हमने जब क्वेश्चन आए तो वो अगर पूछता है कि रूल्स बयान करो तो आपने रूल्स बयान करने हैं, अगर वो कहता है अक़साम बयान करो तो अक़साम बयान करें। तो आज के लेक्चर में हमने ये तीनों चीजें कवर करी। स्टेट क्या है, एसेंशियल एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ स्टेट क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या है। थैंक यू वेरी मच।